أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alloh taolaning salami, rahmati ham barakatlari bo'lsin har barchalarimizga muhtaram qardoshlar. Alloh taolaga hamd sanolarimiz, har barcha maqtovlarimiz erisha ko'rsin. Aning haq habibi, elchisi, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga kerak yo'llarimizdan chiqqan salovat shariflarimiz erisha ko'rsin. Alloh taola bizning gunohlarimizni g'afur aylasin, ibodatlarimizni qabul qilsin, ikki dunyo baxtida ham darajasi nasib aylasin. Muhtaram musulmon qardoshlar, biz bugun inshaalloh silashib ketirmiz gunohlar turida. Gunohlar turida albatta endi gunohlar nindi bo'la, narsa bo'la, shulay bit narsa ul gunoh bitinisida biz aning 15 minut ichidagini ochib bitira olmaymiz. Ammo gunohning azrakkina shulay bit bir pardasini ochib deb aytganda qarab, shulay gunohlardan saqlanirga kerak ekanini hamda endi gunohlar qilmoq turida inshaalloh silashib ketirmiz Alloh bersa. Muhtaram musulmon qardoshlar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning aytgan shunday bir begaybat hadisi bor. Haj vaqtida, xushlashuv haji vaqtida endi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning shulay bir so'nggi kunlari bo'la bu. Ondan so'ng endi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam uzoq yashamay vafot bo'la, bu bo'lay deb aytdi. Ala ukhbirukum bil mu'min wal muslim wal mujahid wal muhajir. 4 kishi turida sizga xabar etilmadi. Kim ul mu'min, kim ul musulmon, kim ul mujahid, ya'ni jihad bilan shug'ullanuvchi shulay ham kim ul muhajir. Mana bu 4 tushuncha ular islom dinida bek darajali tushuncha bo'lib sanaladi. Mu'min degan so'z ul iymonli kishi shulay bor, mu'min bor, kafir. Mana sen birinchi ayta olmaysan endi shulay bo'linalar islom dinida kishilar. Ham ularga munosabatda turli. Alloh taolanikida biznikida. Bor musulmon kishisi shulay bit muslim, ya'ni bo'ysungan, islom dinini tutib yashagan kishi bor, muslim bor, islom dinini tutmagan kishi. Bor mujahid, jihad qiluvchi. Buni endi bu so'zni deb qo'llanmaylar, ammo islom dinida bu so'z bor. Bu kishining darajasi zo'r. Islom dini uchun tirishgan kishi shulay bit kurashgan kishi. Ham bor muhajir. Muhajir kishi ul Makkadan Madinaga ko'chgan kishi. Shusha gunohli o'rinda qoldirib, andagı bütün malın qaldırıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge iyerip izgi orunga musulmonlar yanına ko'chgan kishi muhajir bo'la. Ham aning shulay ayrım derecesi var. El muhajir shulay bit muhajirlar, ko'chib keluvchilar, ansarlar, shulay bit islom dinida sizga belgili terminologiya, bu muhajirlarga yordam etgan kishilar. Kimlar so'ng bulardi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi. Endi anlaşılan mümin ol Alloh taolaga iymon keltirgan kishi, musulmon kishi endi shulay namaz o'qigan kishi, ro'za tutgan kishi, mujahid demak Alloh taolo yo'lida sug'ishgan kishi, muhajir ko'chirib ketgan kishi. Bor shunday hatto tirkimda ahlul hijra va takfir. Hijrat ham takfir tirkimi deb atalaydi. Ular qolganlarni kafir deb sanab aytib ko'chib ketadilar. 90-yillarda bek populyar edi. Bek ko'p yigitlar bundan anda Kafkazdan, ya bo'lmasa anda O'zbekiston yerlaridan shulay endi O'rta Osiyodan ko'chib ketdilar musulmon illarine. Biz muhojirlar deb hijrat qilamiz deb. Anda kishilarda bo'ldi. Ana shunga ko'ra islom dinida bor bunday tushunchalar. Kimlar so'ng bular deb Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi. Al-mu'min man aminahu an-nasu ala amwalihim wa anfusihim. Mu'min kishi ul shuldi. Kishilar o'zlarining jonlari uchun, hammolari uchun ular yanında qo'rqmaylardi. Mu'min kishisi shul bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytmay Allohga ishongan kishi deb. Shulay deb. Allohga ishongan kishi mu'min deb aytmay, chunki Allohga ishongan kishi bugun seni ishtonsiz qoldirgan mumkin. Shulay deb. Mana kelib kira masjidga. Birsida bir yigit kelib kirdi masjidga. Men de musulmon kishisi de namoz o'qiyim de. Qaytirga menga aqcha kerak de. Qayadir muslim yag'ına qaytam de. Aqcha kerak de. Bunga yo'lga aqcha berdik. Shundan so'ng sen bosh qo'l bilan qayta olmaysan mumkin. Bog'laringga ko'chdan achal deb tag'in aqcha berdik. Shulay bitindi. Bu jilab jiberdi ko'z yoshlari bilan shunda bosib namoz o'qidi mana bu o'rinda. Duolar qilaydi. Shulay turib, "Bo'tdi. Alhamdulillah Alloh taolo yordam etdi bilan fasmatan." Ana so'ng
группага төркемгә килә бу кешенең фотографиясе менә ди һәрбер мәчет сайын йөреп шулай акча җыеп йөргән ди. Ул бит Аллага ышанмыйм ди бит, шулай бит. Намаз укый, Аллага ышанам ди. Шуңа күрә Аллага ышанган кеше сине штансыз калдырырга мөмкин, ул нәрсә юк, гарантия юк. Ләкин ул мөэмин дигән сүз түгел ди. Мөэмин дигән сүз Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, үзеңнең малың өчен һәм үзеңнең җаның өчен син аның янында курыкмыйсың ди. Ягъни син аңа ышана аласың. Ул сине алдаламый, ул сине таламый, ул синнән бер нәрсә өмет итми сора бит, талап алмый. Аның янында син иминлектә, менә бу кеше мөэмин ди. Ә кем соң ул мөселман ди? Вал муслиму ман салима ан-насу мин лисаниhi ва ядиhi. Ә мөселман кешесе ул шул ди, кемнең теленнән һәм кемнең кулыннан шулай ук кешеләр зыян күрмиләр ди. Бүген мөселман кешесенең кулыннан зыян күрмибез, Аллага шөкер. Шулай бит мөселман кешесе ине килеп бүген кыйнамаска мөмкин. Андыйларны күргәнем юк инде булай. Бар агрессив кайбер егетләр тизрәк бугазга ябышырга тырышалар, алар инде күп түгел. Әлхәмдүлилләh. Ләкин тел белән зыян китерәләр. Шулай бит мөселман кешеләре. Зәһәр китерәләр тел белән. Гайбәт сөйләшәләрме? Сөйләшәләр. Шулай. Синең турында сине яманлап сөйлиләрме? Сөйлиләр. Бүгенге көнгә кадәр, мәсәлән, үземнән генә әйтәм инде, минем анда артымда начар сүзләр йөри, әлхәмдүлилләh. Ләкин берсе дә йөземә килеп әйткәне юк. Ул сүзләр каян йөри соң ул? Димәк, шул мөселманнар тарата бит инде аны, шулай. Ләкин синең миңа карата берәр дәгъваң булса, килеп әйт, шулай. Андыйлар да булды, әлхәмдүлилләh. Язалар, гадәттә әйтмиләр инде. Язалар. Димәк, тел белән бер-беребезгә зыян китерәбез. Туктамасак, без мөселман булмыйбыз, мөхтәрәм кардәшләр. Тел белән бер-беребезгә зыян китерүдән туктамасак, без мөселман булмыйбыз. Бүгенге көндә мөселман кешесенә иң күп зыян китергән кеше ул башка мөселман кешесе. Чөнки син мөселман булмаган кешегә кирәк түгел. Менә монда бит утырмый мөселман булмаган кеше, карап, шулай бит тыңлап, аннан чыгып сөйләми бит ул аны. Синең белән мөселман булмаган кеше монда чәй эчеп утырмый бит ул. Мөселман кешесе чәй эчеп утыра, синең белән монда, аннан чыгып сөйли. Шуңа күрә бүгенге көндә мөселманнар бу шартка туры килеп бетмиләр. Телләреннән зыянны күрәләр, шулай. Ярар, башка кешеләр булса, мөселманнар үзләре үк күрәләр. Әл-муҗахид бүгенге көндә җихад кылам дип Сириягә яки башка җирләргә чыгып киткән егетләр бар. Ислам дине өчен сугыш алып барам, шулай бит ислам динен яклыйм, көрәшәм дип инде. Ниятләренә күрә Аллаһ Тәгалә бирә күрсен үзләренә. Мин аларны теге йөрәкләренә, күңелләренә кереп карамыйм. Шуңа күрә бу минем эш түгел. Әмма чын муҗахид кем соң ул? Дошманнар бетсә көрәшергә, сугышырга нишләргә кирәк? Аларны уйлап чыгарып булмый бит инде, шулай бит. Бетте ди дошманнар белән җиңгеп бетердең ди, син аларны нишләргә кирәк анысы? Уйлап чыгарып булмый бит инде. Аха, бу кафир, моның белән сугышыйм әле. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, кем ул муҗахид ди? Вал муҗахид ман җахада нафсаху фи та'атиллаһи тәгалә. Муҗахид ул шул ди, кем үзенең нәфесе белән җихад алып бара. Нәрсәдә? Аллаһы Тәгаләгә буйсынуда. Җихад ул приказны үтәү дигән сүз. Күп кеше уйлый, җихад ул урысча әйтсәк зов души менә. Барасың да шулай бит инде эшлисең. Алай җиңел генә түгел ул, мөхтәрәм кардәшләр. Анда әйткән сүзне үтәргә туры килә. Ул сугыш. Сугышта приказсыз булмый. Әмир бар шулай бит, командир, ул сиңа әйтә. Без дә көн сайын сугышта җаныбыз белән көрәшәбез. Безгә Аллаһ Тәгалә әмер бирә. Тагат, буйсынырга. Син шушы приказга, әмергә буйсынырга тиеш. Аллаһ Тәгалә сиңа әйтә, иртәнге намазга тор ди. Син үзеңне тартып торырга тиеш. Чөнки җихадта анда кәеф сафа юк анда. Дошман килә шулай бит, син яклап ятасың иртә белән 5тә. Дошманга нәрсә дисең? Мин бик тоймады әле димисең бит син, шулай бит. Сәгать 8дә килегез. Шулай бит. Әле яклыйм әле мин. Син алай дип әйтә алмыйсың. Анда син әзер булып торырга кирәк. Дошман килгәндә син аңа
каршы торырга. Монда да шулай. Әмер килә сиңа, иртәнге намазга торырга торасың. Әмер килә сиңа шулай бит, мәсәлән, хатын-кызларга яулык бәйләргә бәйлисең. Бу бит көрәш бу. Бу көрәш, көрәшергә туры килә көн сайын. Һәр көн сайын сынауда без. Аллаһ Тәгаләнең әмерен үтәүдә. Коръәнне укырга кирәк шулай бит. Аллаһ Тәгалә безгә Коръән укырга куша. Ул бик авыр нәрсә. Коръән тотып укырга бик авыр нәрсә. Көн сайын үзеңне мәҗбүр итеп карайсың Коръән укырга. Бөтен кеше дә моны эшли алмый, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә дә чын муҗахид, җихад алып барган кеше менә шушы үзен, нәфесен җиңгән кеше була. Ә кем соң ул мухаҗир? Хиҗрәт кылган кеше. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, бу хиҗрәт ул бер җирне калдырып икенче җиргә күчү дигән сүз. Ягъни нәрсәнедер калдырып китү дигән сүз. Хиҗрәт. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, мухаҗир шул ди, чын мухаҗир кем гынахларын һәм хаталарын калдырса ди. Гынахларын, хаталарын калдырса, ул мухаҗир була. Ләкин гынахлары, хаталары аның артыннан ярып йөрсә, ул мухаҗир булмый. Әйтик, моннан Төркиягә барып та ул гынах кылып яшәсә, зина кылып, анда кызлар матуррак дип. Ул мухаҗир булмый шулай. Аның файдасы юк хиҗрәтеннән. Шуңа күрә дә мухаҗир кеше ул гынахларын калдырган кеше. Без менә шуңа күрә гынахларыбызны калдырырга тырышырга кирәк, мөхтәрәм кардәшләр. Гынахлар янында йөрмәскә кирәк. Әле бүген машина белән килеп туктадым да, парковканың теге ягына куйдым машинаны. Анда бит бар, менә монда парковкага килеп кергәчтә дә сул якта анда ял итә торган урын бар анда, шулай. Машинаны шунда куйдым. Хәзер уйлап куйдым. Әйтәм, монда бит хәзер кичкә кадәр торыр инде ул машина. Кич белән анда киләләр, кальян тартырга, нитергә кешеләр киләләр анда. Әйтәм, машина монда торса, бу кальян тартучылар, гынах кылучыларның машиналары янында торса, әйтәм, нәрсә булыр инде? Әйбәт булмас инде шулай бит. Берсе исерек килеш чыгып, җыгылса шул машинага тагын, терәлсә, кырса, ансы бер хәл, әле тагын хәзрәтнең машинасы монда тора икән дисәләр, шулай бит инде. Монысы бигрәк тә яман булыр. Шуннан соң кире күчереп куйдым инде. Башка җиргә Рәфилнең машинасы янына куйдым. Әйтәм, Рәфил мөселман кешесе, аның машинасы янына торса, бәлки бәрәкәт күчәр әзрәк шулай бит инде, иншалла. Теге бер җире ватык иде, может бит, әзрәк рәтләнеп китер, иншалла. Менә шулай, мөхтәрәм кардәшләр, рухи яктан да һәм матди, физик яктан да гынахларны калдырырга кирәк. Гынах булган җирдән китергә кирәк. Гынахларны калдырырга кирәк. Менә бу була ди мухаҗир дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, әл-бирру ла ябла. Изгелек бер качан да юкка чыкмас ди, һәм онытылмас ди. Изгелек бер вакытта онытылмас. Һәм бер вакытта юкка чыкмас. Без уйлыйбыз сезнең белән, мөхтәрәм кардәшләр, минем изгелегемне беркем дә күрми дип. Шуңа күрә кай вакытта изгелек кылмыйлар да кешеләр, беркем дә күрмәсә. Беркем дә күрмәгән килеш бездә бит бер нәрсә эшләмиләр. Әйтик, бер мисал гына инде. Подъезд төбендә, анда бит юл бар шулай бит. Интервью алалар бундар кешеләрдән инде. Булар заралана, безнең подъезд төбендә, монда ишек алдында бер качан да ремонт булганы юк ди. Менә бу чокырга 15 ел инде ди. Чокырны күрсәтә. Ишек алдында бер чокыр бар шулай бит, моңа 15 ел инде менә бу чокырга ди. Минем сорау туа хәзер. Әгәр дә син ай сайын бер чиләк цемент алып кайтсаң, кыйбат тормый ул. Песчаный цементный смесь сатыла, әзер килеш шулай кыйбат тормый ул, менә Рафаэль белән шулай бит. Кыйбат тормый ул, кесәгә әллә ни бәрми ул. Машинага саласың, кергәндә кибеткә. Шунда син аны бушатсаң, 2 капчык, ул чокыр беткән иде инде күптән. 15 ел көтәргә кирәкми. Шуңа күрә бездә кеше шулай сөйләнә. Менә былай тегеләй. Ләкин бер кешенең дә изгелек кыласы килми. Ни өчен кыласы килми? Чөнки ул изгелекне беркем күрми, сиңа беркем рәхмәт әйтми. Күреп рәхмәт әйтсәләр, кылыр иде ул аны. Шуңа күрә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, изгелекне күрәләр ди. Кем күрә? Аллаһ Тәгалә күрә. Һәм сиңа Аллаһ Тәгалә һичшиксез рәхмәтен җиткезә. Шул ук вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, әл-исму ла юнса. Ләкин гынах та онытылмый ди. Уйламагыз, гынах кылдым да, аны онытырлар дип.
Мәсәлән, син 15-20 ел элек бер кешене рәнҗеткән идең. Күп вакыт үтте инде, шулай бит. Онытылды инде ул. Тегендә бөтенесе язылган. Онытылмый анда бер нәрсә. Анда процессорлар мощный. Янмыйлар да бер нәрсә булмый анда аларга. Анда ут бетсә дә шулай бит бер нәрсә булмый аларга. Уты да бетми аның. Шуңа күрә кылган начарлык, гынах ул онытылмый, аны син онытсаң да. Алай бетми гынах, онытыл. Гынах бетә тәүбә белән. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Синең белән ничек гамәл кылсалар, син дә кешеләр белән шулай гамәл кылды. Менә син үзеңгә нинди мөнәсәбәт телисең, син дә кешегә шундый мөнәсәбәт кыл", дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Бик җиңел киңәш бу. Менә бу киңәшне үтәсәләр, бөтен кешеләр дә үзгәрер иде. Изгелекне кыл, онытылмас. Гынах кылма, шулай ук онытылмас. Һәм сиңа нинди изгелек теләсәң, үз-үзеңгә, кешегә дә шуны телә, шулай кыл. Бетте китте. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Ад-дайяну ла юфна". Яза кылучы бер вакытта юкка чыкмый ди. Ягъни Аллаһы Тәгалә бер вакытта юкка чыкмый. Шуңа күрә нинди гынах кылсаң да, Аллаһ Тәгалә синең шушы гынахыңны исендә тота һәм җәзаларга ул сине әзер, әгәр дә тәүбә итмәсәң. Чөнки Аллаһы Тәгалә ул мәңгелек зат. Мөхтәрәм кардәшләр, Адәм галәйһиссәлам гынах кылгаштан аның гынахы гафу ителде 5 сәбәп белән. Беренче сәбәбе ул үзенең гынахын таныды. Димәк, гынах кылганнан соң үзеңнең гынахыңны танырга кирәк. Әйе, шулай бит инде мин аны кылдым. Ну, гаишник тотса, ашыкмагыз танырга. Ансы икенче мәсьәлә. Шулай бит гаишник тугата икән, реминең куелмаган дип ашыкмагыз. Ансы икенче мәсьәлә, шулай бит инде. Да куелмаган дисә, гаишник куанып җибәрә инде. Давай, протокол төзебез ди, шулай бит. Әгәр дә инде син менә әле генә җиштем дисәң, уже аңа авыррак инде. Проблемалары башлана. Ансы икенче мәсьәлә, мөхтәрәм кардәшләр, протоколларга кул куйганда, ансы икенче, ансы белән әлегә бутамагыз аны. Әмма гынах кыласың икән Аллаһ Тәгалә каршында, димәк, син ул гынахны иң беренче булып танырга тиеш, әйе, кылдым дип. Гынах түгел ул. Әй, булмады ул минем дип, алай дип әйтергә кирәк. Икенчесе, бу гынахны үкенергә кирәк, гынахны кылганга. Үкенмичә булмый, мөхтәрәм кардәшләр. Әйе, булды, һәм мин аңа үкенәм дияргә кирәк. Үз-үзеңә син моны әйтергә тиеш. Булды, яшь чакта мин шуны эшләдем, бик үкенәм хәзер. Әйтәм бит, кайбер бабайлар мәчеттә гынахларын сагынып сөйләшеп утыралар. Үкенеп түгел, сагынып сөйләшеп утыралар. Бары яшь чаклар дип. Хәзер менә картайдык, мәчеткә йөрибез, но картаймасак, мәчеткә килмәс идек ди. Шулай бит. Тегендә бар идек ди. Өченчесе дә үз-үзен тәнкыйтьләү. Үз-үзеңне тәнкыйтьләү. Үз-үзеңне гаипләү. Менә шушы гына эшләгән гынахыңа. Дүртенчесе, тәүбә кылырга ашыгу. Гынах кылсаң, тәүбә кылырга ашыгырга кирәк шундук, чөнки синең вакытың булмаска мөмкин. Бишенчесе, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһы Тәгаләнең мәгъфирәтенә, гафу итүенә өметне өзмәскә кирәк. Аллаһы Тәгаләнең гафу итүенә өметне өзмәскә кирәк. Бу шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, бик тә мөһим нәрсә. Чөнки өмет өзелсә, без аннан соң гынахны кылуны дәвам итәбез. Туктамыйбыз бер вакытта да. Мин гынахлы инде, мин беттем инде дибез. Ләкин Аллаһы Тәгаләнең мәгъфирәте бик көчле. Шайтанның менә шушы өметсезлегенә каршы Аллаһы Тәгаләнең бар бик зур рәхмәте, рәхим шәфкатьле булуы. Шуның өчен дә нинди генә гынах булса да, Аллаһ Тәгалә безне гафу итә. Һәм һәрвакыт шушы тәүбә ишекләре ачык, шуны онытмаска кирәк. Нинди генә кеше пычрак булса да, без аны әйтә алмыйбыз, бу беткән кеше инде. Монда өмет юк дип. Бу начар кеше инде. Әгәр дә ул тәүбә итсә, Аллаһ Тәгалә аны кичерә, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә шундыйрак хәлләр, шуңа Аллаһ Тәгалә инде безгә, һәр барчабызга да диндә, гыйбадәттә булып калырга насыйп әйләсен. Һәм дә инде бер хикмәт иясеннән сораганнар. Бер хакимнән, хикмәт иясеннән сораганнар. Киңәш бир әле дип. Ул әйткән: Аллаһы Тәгаләне, кешеләрне һәм үзеңне газаплама дигән. Ничек буласың ул Аллаһ Тәгаләне газаплау? Аңа ширик китермәде. Бу гаделсезлек. Кешеләрне газаплау, алар турында гайбәт сөйләмәде.
һәм үз-үзеңне газаплау ул гөнаһ кылма дигән сүз. Ягъни фарызларны үтә, Аллаһ Тәгаләнең тыйганнарыннан тыю. Бу үз-үзеңне газаплау була, әгәр дә моны эшләмәсәң. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, кеше иман китермәсә, гөнаһ кылса, Аллаһ Тәгаләнең кушканын үтәмәсә, ул якын тирәдәге бөтен кешеләрне газаплый икән. Моны онытмаска кирәк. Бу тормыш түгел, ул бары тик газап кына. Инде иншаллаһ русчада сөйләп алырбыз. А'удhu billahi минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о грехах. Ну, понятное дело, вы все знаете, что такое грех. Что его делать нельзя. Аллах Тааля запретил. Под словом грех мы имеем в виду, конечно же, запреты Аллаха Субханаху ва Тааля. То, что Аллах Тааля сказал харамом или макрух. Макрух тахримен есть еще близкий к хараму. В общем, в целом макрух. Вот от этих вещей мы должны остерегаться и держаться подальше. Но дело в том, что иногда мы эти грехи совершаем. Зная, не зная, иногда забываем, а иногда просто поддаемся влиянию окружающему нас, вот этому миру, и просто на этой волне мы делаем грех. Просто на этой волне мы делаем грех. То, что все делают, и я тоже делаю. И как бы и нас еще вводит в заблуждение то, что мы совершаем грех, и чувствуем, что за это нам ничего не было. Ничего не происходит. Вот ты совершил грех, и что сразу? Молния тебя не ударила, ты ничего не сломал себе и другим. И что? Вроде все нормально тогда. На самом деле ненормально. Грех отдаляет нас от Аллаха Субханаху ва Тааля. Это самое страшное, что может случиться с человеком, потому что он теряет вечность. Поэтому шайтан так и делает, чтобы мы совершали мелкие грехи, большие грехи, чтобы мы были в беспечности, не торопились с покаянием, обманывает нас постоянно, а в конце концов губим себе жизнь и окружающим. Аллах Тааля в Коране говорит: Бисмиллахир рахманир рахим, ман джаа биссайиати фаля юджза илля мислаха ва хум ла юзламун. Кто сделал грех, совершил грех, тому будет воздаяние равным. Милость Аллаха безгранична. И Аллах Тааля поэтому за один грех дает, за одно прегрешение дает нам только один грех. И не дает нам наказание больше. Вы представляете себе этот аят? Например, люди попадают в ад и горят там. За какое преступление в этом мире человека можно сжечь? У нас теперь этого наказания даже нет. Люди сейчас решили, что смертная казнь даже для человека, ну это в большинстве таких стран, как Европа, да, решили, что смертная казнь это негуманно. Что бы человек не совершил, его нельзя убивать, решили. Представляете, да? Там Брейвик, вот сколько людей он там убил. Я сейчас уже не помню. Очень много там, сейчас не помню уже. Могу соврать. Ему трехкомнатные дали тюрьму. С интернетом, он там книги пишет, сидит там, еще жалуется на условия. То есть понимаете, о чем, да, речь идет? Ему сказали, да, то, что лишили его свободы, это уже плохо, этого ему достаточно. Но Аллах Тааля берет, например, из-за гайбет. Гайбет это что такое? Это же как-то, ты вообще не навредил человеку, ты о нем просто рассказал, что есть на самом деле, да? И за это тебя в ад гореть. Такого наказания, тем более за гайбет, это что за дикость? Значит, представляете, насколько эти вещи, эти грехи, они велики. Просто мы это не осознаем. Всегда наказание соизмеримо греху. Если человека поместили за убийство в ад вечно, как говорит Аллах Тааля, да, в Коране, не просто убили и все, один раз его, а вечно гореть в аду, значит, соответственно, грех большой. Мы должны это вот тоже знать. Но в то же время Аллах Тааля не дает человеку больше наказания, чем он этого заслуживает. И Аллах Тааля говорит: «Вахум ля юзламун». Они не будут притеснены.
меньше не дадут и больше не дадут. То, что им полагается. Поэтому человек, если получает наказание в судный день, это заслуженно. Больше не дадут. Здесь, в этом мире могут больше дать. Человек не виновен, но не может доказать. Хотя и не должен это доказывать, это уже другой вопрос. Но не может это доказать, все, его там приписали, больше дали. Некоторые потом добиваются рассмотрения дела там и так далее. Уменьшение срока. Но Аллах Тааля дает равное, как полагается. Но дело в том, что есть некоторые такие моменты. Например, если человек совершит грех в определенные дни или месяцы, то грех за это будет больше. Что это означает? Например, запретные месяцы. Аллах Тааля в Коране говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, инна гиддата шухури инда Аллахи 12 шахра фи китабилля. У Аллаха число месяцев равно 12 игр. Аллах Тааля говорит в книге Аллаха. Яума халяка самавати валь арда мин. То есть со дня сотворения небес и земли Аллах Тааля назначил 12 месяцев. Это не люди придумали. Это Аллах Тааля назначил. И через пророчество было сказано, что 12 месяцев. Это не майя придумали, никто не придумал. 12 месяцев это было Аллахом так сделано. Минха арбагата хурум. Из них 4 это запретные месяцы. Какие это месяцы? Мы с вами знаем, да? Какие это месяцы? Зуль-Ка'да, Зуль-Хиджа, Мухаррам и Раджаб. Но если мы живем по январь, февраль, март, апрель, мы и не знаем про эти месяцы. Мы можем согрешить в марте, а там будет Раджаб. Мы думаем, в марте грешим, как мартовские коты же. Да? Весной же просыпаются тестостероны. Тоже смотришь на улицу, девушки начинают раздеваться уже, да? И пошел грешить. А это, оказывается, Раджаб, а не март. Надо подождать месяцок. Потом грешить. Да, так получается? Нет. Получается, что у тебя нет уважения к запретным месяцам. Потому что Аллах Тааля в эти месяцы особенно близок к человеку, к рабу, особо близок принимать молитвы, дуа, а он вместо этого что делает? Он вместо этого грешит. Настолько наглый. Настолько бесцеремонный. И, соответственно, ему будет больше греха. Эти есть определенные ночи, да. Обычно они в священные месяцы как бы находятся, эти ночи. Месяц Рамадан тоже туда входит. Джумга, например, если ты согрешил Джумга, то это хуже, чем согрешить Шимбе в субботу или в четверг. Поэтому надо понимать. У нас же в основном грехи совершаются сейчас в пятницу. Самое интересное же пятница. Пятничный день для греха. Как раз после работы, там сокращенный день у многих, и пошел потом. Домой даже не идут, сразу с работы. Куда надо. Есть ребята, я знаю даже, слышал о таких, которые вот в пятницу забуриваются в какую-то квартиру и 2 дня пьют просто безбожно. Есть такие ребята, я слышал о них. Потому что целую неделю они работали, и они имеют право 2 дня отдохнуть. Понимаете? Никакого развлечения. Просто забурился и пьешь. Безбожно просто. Пьешь. Я видел одного человека, он даже не кушает. Он пьет, только пьет. Я думаю, откуда он берет энергию? Оказывается, водка очень калорийная штука. Вот есть такие, которые даже не пытаются кушать, потому что это лишнее место занимает. И это происходит в пятницу. Поэтому, дорогие друзья, в определенные дни и месяцы или ночи грехи умножаются. Такой второй момент есть. На некоторых территориях совершение греха тоже становится более тяжким грехом. Например, на территории Харам. Мечети Аль-Харам. Это и Медина, это и Мекка. Они оба называются Харам. Аллах Тааля в Коране говорит: Бисмиллахи рахмани рахим. Аль-хаджу ашхурун маглумат, фаман фарада фихинна аль-хаджа, фаля рафата, валя фусука, валя джидаля фил хадж. Аллах Тааля говорит, что хадж это определенные месяцы, и в эти месяцы Аллах Тааля сделал обязательным для нас хадж. И для кого это обязательно, то он не должен делать непристойные вещи, всякие нечестия и не спорить во время хаджа.
Потому что харам в этой территории даже убивать нельзя никого. Ну, имейте в виду животных. Даже листья срывать нельзя. Это территория харам. Она должна быть мирной, эта территория. Есть определенные границы этого. Микат называется. Это называется микат. Вот эта территория называется харам, запрещенная. Здесь ничего нельзя уже делать из таких вещей. Кто совершит там грех, это будет больше. Например, Умар ибн Хаттаб, радийаллаху анху, говорил: лучше я, говорит, согрешу 70 раз в другом месте, чем согрешу в Мекке. То есть он приравнивал совершенный грех в Мекке в 70 раз больше, чем в других местах. Также, например, такие сподвижники, как Ибн Габбас, Абдуллах ибн Амр ибн Аль-Гас, Умар ибн Абд-аль-Газис, он, конечно, не был сподвижником, они боялись жить на территории харама в Мекке. Они жили в других городах. Туда приезжали для поклонения, но там жить боялись, потому что любой грех, совершенный там, умножается. И поэтому они там не жили. Вот насколько они боялись совершать грех в таких территориях. У нас, альхамдулилля, с одной стороны, с другой стороны, к сожалению, харам далеко. Но наш харам – это вот мечеть. Самые лучшие места на земле – это мечети. Поэтому, если ты совершишь грех в мечети, он будет больше, чем ты совершишь его на улице или дома. Поэтому в мечети особо надо следить и за словами, особенно в основном за словами, да, потому что словесный грех много совершается в мечети. Ну и другие дела, конечно, тоже. Приходят, например, некоторые ребята в мечеть, чтобы специально воровать. Есть такие. Воруют. Воры приходят, да? Нет, они не в законе. Они карманники. Приходят, по карманам шарят, иногда обувь уносят. Бывают такие моменты. То есть их грех, совершенный в мечети, он больше, чем они совершили бы этот грех, например, в магазине, своровали бы. В мечети за это они получают больший грех. Поэтому должны понимать, что в мечети у нас в данной ситуации, конечно же, грех увеличивается. И есть определенные люди, для которых грех тоже записывается для них больше. Какие это люди? Аллах Та'аля в Коране говорит для примера: Бисмиллахи рахмани рахим, «Я ниса аль-наби ман я'ти минкунна фахишата мубайна, бифахишата мубайна, юда'аф лаха аль-газаб дирфайни, ва кана залика аля Аллахи ясира». Аллах Та'аля обращается к женам пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и говорит: «О жены пророка, если кто-то из вас совершит открытое нечестие, то наказание за это будет в 2 раза больше. В 2 раза больше для них, чем для других людей». Поэтому жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, у них была ответственность двойная. Они поэтому покрывались полностью. Если нашим женщинам, например, лицо можно открывать, то им нельзя было открывать. Они за ширмой общались даже с другими людьми. Им нельзя были такие вещи делать. У них в 2 раза сильнее должно было все это быть. Как хорошие дела, так и наказание будет за это в 2 раза сильнее. Но также Аллах Та'аля говорит, что если они сделают хорошие дела, то в 2 раза для их саваба тоже больше будет. Сейчас таких жен пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, нет уже. Рады Аллаху анху. Но есть кто? Есть имамы, например. Если имам совершит грех, ему это будет в 2 раза больше, чем обычному человеку. А если он совершит хорошее дело, то то же самое. Какой риск? Сегодня мне звонит, как раз не звонит, а пишет одна женщина. И говорит: вот, говорит, один имам, взрослый имам уже, видимо, пришел к одной женщине, у которой умер муж. Он похоронил там, 3-й, 7-й там, 40-й все справил. Денег, говорит, даже не взял. Но потом, говорит, вдове он говорит: а можно, говорит, я к тебе буду приходить? В гости. Да. И меня спрашивают, вот как может вести себя такой имам? Ну, видимо, он не имам, может быть, в мечети как бы служит, там ходит, например, ну, Аллаху а'алям. Как он может себя так вести? А у меня ответа нет. Как он может так себя вести? Вот таким людям грех будет в 2 раза больше. Почему? Потому что они несут ответственность. За ними следуют. У них берут пример.
Если они что-то сделают плохое, скажут, ислам плохой. Если они сделают что-то хорошее, так скажут, ислам хороший. Не просто они. Я как ответил на этот вопрос? Я говорю, я этих людей не знаю. То есть, чтобы их поймать, побить там или что-то сделать, я этих людей не знаю, во-первых. Во-вторых, если кто-то верит в Аллаха, то такие примеры их расстраивать не будут. Тут же вопрос не в том, грешен этот человек или не грешен. Понятно, что он грешен. Увидев это, люди расстраиваются. Вот в чем вопрос. Поэтому я говорю, если вы верите в Аллаха искренне, то вам не важно, кто что делает. Вам важно, что ты делаешь и что Аллах Тааля от тебя хочет. Такие люди будут они, конечно же. Поэтому очень важно, дорогие друзья, те, которые вот здесь ходят, вы уже знаете Коран, знаете религию, ислам, носите бороду, одеваете тюбетейку. И ответственность уже в 2 раза больше, чем у обычного человека. В 2 раза больше. По вам уже делают вывод и говорят, вот мусульманин, вот ислам. Поэтому, соответственно, и грех может записаться больше. Надо чувствовать вот эту ответственность и знать. Когда ты делаешь грех, зная, за это и грех, естественно, больше. Поэтому вот от людей тоже зависит. Грех больше может быть, а может быть и меньше. Вот такие нюансы, дорогие друзья. О грехах мы еще с вами будем говорить и дальше. С разных ракурсов, с разных подходов, так скажем, да, потому что это тема неисчерпаемая. Но на сегодня вот такие вот моменты хотелось бы подчеркнуть. Пусть Аллах Субханаху ва Тааля укрепит нас в исламе. А чтобы мы не делали грехов, дорогие друзья, надо воспитывать сердце. Если человек полюбит поклонение, то грех он совершить не сможет. Но если он любит грех, то его остановить будет тоже очень сложно. Потому что грехи всегда делаются искренне. Искренне делаются грехи. Я не видел таких людей, которые, плача, делали бы зина. Сами плачут, да, сами страдают, а сами делают зина. Это невозможно. Иначе они бы это не смогли делать. Кто пил водку, например, да, в слезах там. Обычно это делается с искренне, с наслаждением. Это самое страшное. Поэтому, иншаллах, надо полюбить обратное, и все будет хорошо. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.